गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज આપણે પ્રકરણ 6 આનુવંશિકતાના આડવી આધારમાં પ્રત્યાંકન અને જનીન વિશે ચર્ચા કરીશું। જનીન જેમ કે આપણને બધાને ખબર છે કે જનીન આનુવંશિકતાની ક્રિયાત્મક એકમ છે, હે ને? અને જનીન ક્યાં સ્થિત હોય તો ડીએનએ પર, है ना? जनिन जे छे डीएनए ऊपर स्थित है। तो एना अर्थ छे कि जे कई अनुक्रम डीएनए ऊपर होय आ जनिन छे, ठीक है? तो ए ज आपणे आमां बात करवानी छे कि प्रत्यांकम एकम अने जनिननो मतलब शुं छे। प्रत्यांकम एकमना आपणे खबर छे कि 3 भाग छे ना, कई तो देखो डीएनए बनाया था हमने कल गया लेक्चर में। एनी ऊपर प्रमोटर होय अने समापक होय, ठीक है? आ डीएनए ना 5 छेड़ा 3 छेड़ा, ठीक है? आ छे कोडिंग स्ट्रैंड, एमज बनावी थी ना प्रत्यांकन एकम, ठीक है? प्रमोटर लगेला होय, बंधारणीय जनिन, ठीक है? आ टेम्पलेट स्ट्रैंड छे तो एक प्रत्यांकन एकम छे, ठीक है? हवे डीएनए ऊपर स्थित छे, मतलब आ पण डीएनए ना एक अनुक्रम छे प्रमोटर, ठीक है? समापक पण तो डीएनए ऊपर जनिन स्थित छे, ठीक है? तो डीएनए ना जनिन ने डीएनए ना अनुक्रम ना शब्दों में बहुत मुश्किल छे कि आ अनुक्रम जे छे केवल प्रमोटर ऊपर जेटला अनुक्रम छे ए जनिन छे, के समापक ऊपर जे अनुक्रम छे ए जनिन छे, के बंधारणीय जनिन ऊपर जे अनुक्रम छे आ जनिन छे। ए कहेवा बहुत मुश्किल छे, ठीक है? अब डीएनए ना जे खंड टीआरएनए अथवा आरआरएनए माटे संकेतन करे तो एने पण जनिन कहेवाय, ठीक है? तो जनिन एटले शुं? डीएनए ना अनुक्रम जे टीआरएनए अथवा आरआरएनए माटे संकेतन करे, है ना? तो आ पण जनिन छे। जो जनिन व्याख्या करवू होय तो सिस्ट्रोन एटले शुं? सिस्ट्रोन ना मतलब भी जनिन है, हां? पर केवा जनिन? एवा जनिन के जे पॉलीपेप्टाइड माटे संकेतन करे। डीएनए अनुक्रमना एवा डीएनए खंडना एवा अनुक्रम के जे पॉलीपेप्टाइड माटे संकेतन करे तो एने कहीए सिस्ट्रोन, ठीक है? तो अहींया तमे समजी शको आ एक प्रत्यांकन एकम छे। आ भागमांथी आरएनए ना प्रत्यांकन थवाना छे ना प्रत्यांकन एकममां। तो प्रत्यांकन एकममां बंधारणीय जनिનમાં रहेला डीएनए ना जे खंड पॉलीपेप्टाइड माटे प्रत्यांकन करे तो एने कहेवाय सिस्ट्रोन, ठीक है? लखी लो प्रत्यांकन एकममां बंधारणीय जनिનમાં रहेला डीएनए ना जे खंड पॉलीपेप्टाइड माटे संकेतन करे और प्रत्यांकन करे, लखी लो। तो इन्हें कहवाय सिस्ट्रोन, ठीक है? अब ये पॉलीपेप्टाइड माटे सीधे सीधे प्रत्यांकन नहीं करता डीएनए ना खंड। डीएनए से शुं बनशे? पहला आरएनए, आ आरएनए बनशे अने कहेवाय प्रत्यांकन, ठीक है? और आरएनए से बनशे पॉलीपेप्टाइड एटले के प्रोटीन, ठीक है? तो आने कहेवाय भाषांतर। तो भाषांतर नी क्रिया माटे आरएनए जोईए। कई आरएनए जोईए कि जेनी पासे डीएनए में रहेली माहिती होय, ठीक है? इसलिए यहाँ पर लिखा है कि डीएनए ना जे खंड पॉलीपेप्टाइड माटे प्रत्यांकन करे छे, ठीक है? अब जे देखो सिस्ट्रोन એટલે હવે આ ભાગને કહી દેવાય સિસ્ટ્રોન, ठीक है? बंधारणीय जनिनना એ જ ભાગ છે ને જે पॉलीपेप्टाइड बनावी રહ્યા છે, पूरा इंक्लूड करना, ठीक है? એને કહેવાય સિસ્ટ્રોન। સિસ્ટ્રોનનો અર્થ શું છે? જનીન। અહીંયા સિસ્ટ્રોનનો અર્થ છે જનીન।
ठीक है। अब सिस्टोन मोनोसिस्टोनिक हो सके के पॉलीसिस्टोनिक, ठीक है, के तो मोनोसिस्टोनिक हो सके के तो पॉलीसिस्टोनिक, मतलब કે જો એક પોલીપેપ્ટાઇડ માટે પ્રત્યાંકન કરે જે ભાગ તો એને કહેવાય મોનો। મોનો मतलब એક, પોલી मतलब એક કરતા વધારે પોલીપેપ્ટાઇડ શ્રૃંખલા માટે પ્રત્યાંકન કરે તો પોલીસિસ્ટોનિક, ठीक है। મોનોસિસ્ટોનિક કોનામાં જોવા મળી રહ્યા છે ભાઈ? સુકોષ કેન્દ્રીયમાં, ठीक है। જ્યારે પોલીસિસ્ટોનિક કોનામાં જોવા મળે તો બેક્ટેરિયા अथवा आदिकोश केंद्रीय में, है ना। चलो तो अब मोनोसिस्टोनिक ની વાત સમજો કે આ જે સંપૂર્ણ ભાગ કેટલી ચેન માટે એક પોલીપેપ્ટાઇડ તો મોનોસિસ્ટોનિક કોનામાં? સુકોષ કેન્દ્રીયમાં। જો માનો એ બંધારણીય જનીનના એ જ ભાગ છે, માની લો કે એક એ પોલીપેપ્ટાઇડ માટે કોડ કરે, આટલા ભાગ બી પોલીપેપ્ટાઇડ અને આટલા ભાગ સી પોલીપેપ્ટાઇડ માટે કોડ કરે તો એક કરતા વધારે થઈ ગયા ને તો આ એક સિસ્ટોન, બીજા સિસ્ટોન, ત્રીજા સિસ્ટોન, પોલીસિસ્ટોન हो गया, ठीक है। હવે સમજો કે સુકોષ કેન્દ્રીયમાં જે બંધારણીય જનીન છે કેવા પ્રકારના છે? મોનોસિસ્ટોનિક, ठीक है। અને એમાં વિક્ષેપિત કોડિંગ શ્રૃંખલા જોવા મળે, ठीक है। विक्षेपित कोडिंग श्रृंखला મળે એટલે કે જનીન જે છે વિભાજિત થાય। એના અર્થ શું છે? ठीक है। જ્યારે પોલીસિસ્ટોનિક માં એવી કોઈ કન્ડિશન નહીં હોતી કે ભાઈ વિક્ષેપિત જનીન આમાં નથી મળતા, ठीक है, ખાલી સુકોષ કેન્દ્રીયમાં મળે છે, ठीक है। તો વિક્ષેપિત કોડિંગ શ્રૃંખલા જોવા મળે અને જનીન વિભાજિત થાય છે। મતલબ આ જે બંધારણીય જનીન છે, માની લો એને અહીંયા કાઢું, ठीक है, तो આમાં અમુક ભાગ કેવા હોય? વિક્ષેપિત કોડિંગ શ્રૃંખલા છે। માની લો કે આટલા ભાગ એના જે છે કોડિંગ અનુક્રમ છે, मतलब પોલીપેપ્ટાઇડ માટે કોડ કરી રહ્યા છે। ફરી એની વચ્ચે નોન કોડિંગ અનુક્રમ આવી જાય જે કોઈ પોલીપેપ્ટાઇડ માટે કોડ નથી કરતા। ફરી कोडिंग अनुक्रम આવી જાય, ठीक है, કે જે પોલીપેપ્ટાઇડ માટે કોડ કરી રહ્યા છે। તો એવી રીતે કોડિંગ નોન કોડિંગ ભાગ આમાં આપણને જોવા મળે, ठीक है। તો વિક્ષેપિત કોડિંગ શ્રૃંખલા જોવા મળે છે, એના અર્થ છે, ठीक है। જીન કેવા થઈ ગયા? વિભાજિત, मतलब આમાં એવા જીન પણ છે કે ભાઈ જો કોડ કર રહે, એવા જીન भी છે કોઈ કોડ નહીં है, નોન કોડિંગ, ठीक है, अनुक्रम। तो जे भाग कोड करे छे एने कहेवाय कोडिंग अनुक्रम ने શું કહેવાય? એને જ કહીએ અભિવ્યક્ત અનુક્રમ, તો એને કહેવાય एक्सॉन, ठीक है। અહીંયા લખું કે કોડિંગ अनुक्रम और અભિવ્યક્ત अनुक्रम એક જ વાત છે, હા, જેની અભિવ્યક્તિ થઈ રહી છે એને કહેવાય एक्सॉन, ठीक है। જ્યારે બીજા જે છે ને નોન કોડિંગ अनुक्रम तो એને કહીએ इंट्रॉन्स। अब इंट्रॉन्स ना मतलब ये इंटरप्ट करવું, ठीक है। तो आ एक्सोन ने વચ્ચે एक्सोन ने વિક્ષેપિત કરી और एक्सोन જે છે इंट्रॉन દ્વારા વિક્ષેપિત થાય છે એમ પણ કહી શકાય, ठीक है, इंट्रॉन्स, ठीक है। હવે જો આ ભાગથી જે કઈ ડીએનએ આરએનએ બનશે ને તો આરએનએ કેવા બનશે? દેખો અહીંયા દેખાડું, આ ભાગથી આરએનએ બનો, આમાં એક છે માની લો આ ભાગ છે કોડિંગ અનુક્રમ, ठीक है, પછી નોન કોડિંગ, પછી કોડિંગ, ठीक है। તો માની લો કે આ ભાગ છે एक्सॉन, આ ભાગ છે इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन। એવી રીતે આપણને સુકોષ કેન્દ્રીયમાં, ठीक है, बार बार बता रही हूँ।
આદિકોષ કેન્દ્રીયમાં નહીં, સુકોષ કેન્દ્રીયમાં જોવા મળે છે. એક્ઝોન ઇન્ટ્રોન, એક્ઝોન ઇન્ટ્રોન, એવી રીતે આપણને એક શ્રૃંખલા મળે, જે mRNA મળે છે. ઠીક છે. પછી એને કહેવાય એક્ઝોન જે અભિવ્યક્ત કોડિંગ કરી રહ્યા છે, અને એને કહેવાય છે નથી કરતા નોન કોડિંગ છે, એને કહેવાય ઇન્ટ્રોન. તો હવે આપણને પોલીપેપ્ટાઇડ બનાવવા માટે નોન કોડિંગ સિક્વન્સની જરૂર પડશે? નહીં પડશે. કોડ કરી નહીં રહ્યા એટલે એની જરૂર નથી. તો એને કાપીને દૂર કરી દેવામાં આવે. ઠીક છે. કાપીને દૂર કરી દેવામાં આવે તો જે ભાગ કોડ કરી રહ્યા છે એને એક સરખી રીતે જોડી દેવાય. ઠીક છે. આને કહેવાય પ્રોસેસિંગ, આરએનએ ની પ્રોસેસિંગ. ઠીક છે. તો હવે આપણને જે ભાગ મળશે ઇન્ટ્રોન્સ દૂર કર્યા પછી, ઠીક છે, મતલબ પ્રોસેસ્ડ આરએનએ મળશે. આમાં જો કેવા ભાગ આપણને જોવા મળશે, તો આમાં ખાલી શું હોય? એક્ઝોન, 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 અને ઇન્ટ્રોન જે છે આપણે દૂર કરી દેવામાં આવશે. ઠીક છે. તો આ જે બનશે ને mRNA, પ્રોસેસ્ડ mRNA. આ કઈ પ્રકારના આરએનએ છે? તો પરિપક્વ અને સંસાધિત આરએનએ. ઠીક છે. तो ऐसे परिपक्व અને સંસાધિત આરએનએ. ठीक है. अपन ने क्या करना है कि स्प्लिट जनिन व्यवस्था જે છે, स्प्लिट जनिन ના અર્થ क्या है કે કોડિંગ અનુક્રમ મળશે, નોન કોડિંગ અનુક્રમ મળશે, કોડિંગ મળશે એન્ડ નોન કોડિંગ મળશે. તો જે કોડિંગ છે એને કહેવાય એક્ઝોન, નોન કોડિંગ અનુક્રમને કહેવાય ઇન્ટ્રોન. ઇન્ટ્રોન ને આપણે કાપી નાખ્યા અને એને દૂર કરી દીધા, એક્ઝોન ને જોડી દીધા. તો એક્ઝોન, એક્ઝોન, એક્ઝોન જોડી ગયા. ઠીક છે. હવે આ જે mRNA બનશે એને કહેવાય પરિપક્વ અને સંસાધિત mRNA. તો તમે જોઈ શકો કે આમાં શું જોવા મળે છે? એક્ઝોન જોવા મળે છે. ઠીક છે. તો કોડિંગ અનુક્રમ જે છે એવા અનુક્રમ કે જે પરિપક્વ અને સંસાધિત આરએનએ માં જોવા મળે. ઠીક છે. પરિપક્વ અને સંસાધિત આરએનએ માં જોવા મળે. ઠીક છે. કોડિંગ અનુક્રમ. જ્યારે ઇન્ટ્રોન્સ જે છે કોની કહેવાય? તો પહેલી વાત તો નોન કોડિંગ અનુક્રમને કહેવાય. અને એક્ઝોન જે છે ઇન્ટ્રોન દ્વારા વિક્ષેપિત થાય છે. ઠીક છે. અહીંયા લખી દો, એક્ઝોન ઇન્ટ્રોન્સ દ્વારા વિક્ષેપિત થાય. ઠીક છે. અને જે ઇન્ટ્રોન્સ છે તમે જોઈ શકો કે પરિપક્વ અને સંસાધિત આરએનએ માં જોવા મળતા નથી. ઠીક છે. ઇન્ટ્રોન્સ પરિપક્વ અને સંસાધિત આરએનએ માં જોવા નથી મળે. ઠીક છે. તો આ વાત તો થઈ એક્ઝોન અને ઇન્ટ્રોન ની. ઠીક છે. હવે જો સિસ્ટોન, એક તો हमने कह दिया सिस्टोन जो છે જનીન છે. હવે સ્પ્લિટ જીન, एक नई व्यवस्था આવી ગઈ કે સ્પ્લિટ જીન, વિભાજિત જનીન વ્યવસ્થા. તો હવે કોને જનીન કહેવાય? ઠીક છે. સ્પ્લિટ જનીન વ્યવસ્થા કોનામાં જોવા મળે છે? સુકોષ કેન્દ્રીયમાં. ઠીક છે. હવે એના કારણે જે છે જનીનની ડેફિનેશન બહુ ડિફિકલ્ટ થાય છે. ઠીક છે. એની સિવાય ઘણા બધા જનીન. ચોપડીમાં એક વાત લખી ને કે લક્ષણોની આનુવંશિકતા. બંધારણીય જનીન ના પ્રમોટર અને નિયામક અનુક્રમ દ્વારા અસર પામે છે. ઠીક છે. મતલબ આ જે પ્રમોટર છે ઓર એની પાસે પ્રમોટર ન હોય. હવે આગળ આપણે ભણીશું જનીન અભિવ્યક્તિમાં કે કેટલાક નિયામક અનુક્રમો હોય જે પ્રમોટરની પ્રતિપ્રવાહ અને અનુપ્રવાહ છેડા ઉપર હોય. ઠીક છે. તો નિયામક અનુક્રમ રેગ્યુલેટ કરે છે. ઠીક છે. તો એને પણ કહેવાય નિયામક
જનીન, એને પણ કહી દેવાય નિયામક જનીન. આ જે નિયામક અનુક્રમ છે, ઠીક છે. તો નિયામક અનુક્રમને નિયામક જનીન કહી દેવાય. જે નિયામક જનીન છે ને, આ કોઈ પણ આરએનએ અને પ્રોટીન માટે કોડ નથી કરતા, તો પણ એને જનીન કહેવાય. સંકેતન ના કરે તો પણ એને જનીન કહેવાય. તો જનીનની પરિભાષા આપવું ભાઈ ખૂબ જ અઘરું છે, ઠીક છે. બસ સિસ્ટોન કોને કહેવાય? તો જે પોલીપેપ્ટાઇડ માટે સંકેતન કરે તો એને કહેવાય સિસ્ટોન, ઠીક છે. તો ઘણા બધા પ્રકારના આપણને આમાં જનીન જોઈ લીધા. ખાસ તો આપણને સિસ્ટોન યાદ રાખવાના છે. મોનોસિસ્ટોનિક હોય અને પોલીસિસ્ટોનિક. મોનોસિસ્ટોનિકમાં વિક્ષેપિત કોડિંગ શૃંખલા જોવા મળે. જનીન વિભાજિત થાય છે કોનામાં? તો અનુક્રમ, કોડિંગ અનુક્રમ અને નોન કોડિંગ અનુક્રમમાં. કોડિંગ અનુક્રમને કહેવાય એક્ઝોન, નોન કોડિંગને કહેવાય ઇન્ટ્રોન, ઠીક છે. એક્ઝોન જે છે ઇન્ટ્રોન દ્વારા વિક્ષેપિત થઈ રહ્યા છે. ઇન્ટ્રોન પરિપક્વ અને સંસાધિત આરએનએમાં જોવા મળે નહીં. એક્ઝોન જે છે संसाधित आरएनए में जोवा મળે, ठीक है. अब देखो एक नया टर्म आ गया, बीजा विभाजित जनिन, ठीक है. अब લક્ષણોની આનુવંશિકતા બંધારણીય જનીનના પ્રમોટર અને નિયામક અનુક્રમ દ્વારા અસર પામે છે. નિયામક અનુક્રમ જે છે નિયામક જનીન પણ કહી શકાય છે અને કોઈ પણ આરએનએ અને પ્રોટીન માટે સંકેતન નથી કરતા. નિયામક જનીન જે છે ને ભલેના સંકેત કરતા હોય પર रेगुलेट करे છે કોને? ક્રિયાને. પ્રત્યાંકનની ક્રિયા થઈ ગઈ, ઠીક है. और પછી જે पॉलीपेप्टाइड बनावવાની क्रिया है ना, ये भी नियंत्रित करेंगे. तो घनी बड़ी क्रियाओं ने नियंत्रित करे છે, ठीक है. इसलिए ने जनिन કહી શકાય, ठीक है. तो नेक्स्ट હવે આપણે ભણીશું કે આરએનએ ના પ્રકાર અને પ્રત્યાંકનની પ્રક્રિયા.